del P by del Q. Okay, slope of the demand curve is del P by del Q. Okay, now movement from A1 to A2. ঠিক আছে, movement from A1 to A2. What does it mean, movement from A1 to A2? Movement from A1 to A2 means the prices increases from P2 to P1 and quantities decreases to Q2 by Q1. That is, prices increases to P1 to P2 and quantity is decreases to Q1 to Q2 to Q1. That is Q1 and Q2. Now price increases and quantity decreases. In increase, in economics we increase denoted by positive sign. So this is positive sign, and the decrease is denoted by negative sign. Therefore this is negative sign. As a result, this part is positive and this part is negative, and therefore the fraction, total fraction is negative. Therefore slope of the demand curve is less than 0. You can also represent it is as this way. Here del P means change in price. Okay, del P means change in price. Change in price. Here change in price is positive, as prices increases, positive. And del Q means change in quantity. Change in quantity. Change in quantity. Clear? And change in quantity is decreases. Change in quantity decreases, that is negative. Yes? As del P greater than 0 and del Q less than 0, therefore the slope of the demand curve is less than 0. As simple as that. Now let price decreases from P2 to P3. Let price decreases from P2 to P3. As a result, demand will increase Q2 to Q3. Demand will increase from Q2 to Q3. Now, what is the slope of demand curve? What is the slope of demand curve? Slope of demand curve is del P by del Q. Yes, and here del P decreases, that is negative, and del Q increases, that is positive. Therefore this is negative and this is positive. As a result, total fraction is negative. So আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, ডিমান্ড কার্ভ ইজ অলওয়েজ নেগেটিভলি স্লোপড. ঠিক আছে, অ্যাজ প্রাইস ইনক্রিজেস অর প্রাইস ডিক্রিজেস, ডিমান্ড কার্ভ ইজ অলওয়েজ শোয়িং নেগেটিভ স্লোপ. প্রাইস ইনক্রিজ করুক বা প্রাইস ডিক্রিজ করুক, ডিমান্ড কার্ভ সবসময় নেগেটিভ স্লোপকে রিপ্রেজেন্ট করছে. তাহলে আমরা এখান থেকে কি বলতে পারবো, স্লোপ অফ ডিমান্ড কার্ভ ইজ নেগেটিভ. এবার স্লোপ অফ ডিমান্ড কার্ভ ইজ নেগেটিভ, এই পার্টটা যারা তোমরা সিবিএসসি, আইসিএসসি বা এইচএস ক্যান্ডিডেট আছো তারা এইভাবে দেখিয়ে দিতে পারো. ওকে, বাট ফর ইকোনমিক্স অনার্স স্টুডেন্ট, অর বিকম অনার্স স্টুডেন্ট, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা একটুখানি ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি. ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা, সিম্পল ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারি. লেট আস টেক it mathematically represent. আগের দিন in our previous video আমরা কি দেখেছিলাম, there is a inverse relationship between price and demand. There is a inverse relation, that is P proportional 1 by Q. Okay, আমরা দেখেছিলাম there is a inverse relation between price and quantity. Okay, therefore we can write it as P is equal to K into 1 by Q.
আমরা জানি যে প্রপোর্শনাল সাইন যখন আমরা তুলে দিই সেখানে কি চলে আসে, একটা কনস্ট্যান্ট চলে আসে। হিয়ার কে ইজ ইকুয়াল টু কনস্ট্যান্ট, হিয়ার কে ইকুয়ালস কনস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, তাহলে পি প্রপোর্শনাল 1/q, therefore p is equal to k into 1/q. Okay, now if we differentiate p with respect to q, differentiate p with respect to q, what we will get? We will get dp by dq equals k is constant and dq of dq to the power k to the power minus 1, 1 by q. 1 by q को আমরা কি লিখতে পারি? q to the power minus 1. And what is the differentiation of q to the power minus 1? Minus 1 সামনে চলে আসবে and minus 2. Therefore, this is minus k by q square. Now k is a positive constant. q square is always positive. Okay. তাহলে k by q square, this fraction is positive, but there is a negative sign before k by q square. So the whole term is negative. And what is dp by dq? dp by dq is nothing but the slope of demand curve. So mathematically, from this we can prove that slope of demand curve is always negative. Okay. Obviously there are some exception. আমরা এক্সেপশনে পরে আসবো, তখন আমরা দেখতে পাবো যে স্লোপ অফ ডিমান্ড কার্ভ ইজ পজিটিভলি হয়ে যাবে, কিন্তু স্লোপ অফ ডিমান্ড কার্ভ ইজ নেগেটিভ ফর অল টাইপস অফ নর্মাল গুড। তাহলে আমরা এখান থেকে কি কনক্লুশনে আসতে পারি? স্লোপ অফ ডিমান্ড কার্ভ is negatively sloped for normal goods. Okay. This is the slope of demand curve. Now, একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এখান থেকে অনেকবার আমাদের ইয়েতে এসছে, আমাদের পরীক্ষায় এসছে যে হোয়াট ইজ দ্য ওয়াই ডিমান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপ। ওকে, এখান থেকে আমাদের একটা কোশ্চেন অনেকবার পরীক্ষায় এসছে, ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, ওয়াই ডিমান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। ওকে, যদি এটাকে আমরা বাংলায় করি তাহলে এটা আসবে এরকম: চাহিদা রেখা কেন ঋণাত্মক ঢাল সম্পন্ন বা বাঁদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী। ওকে, কেন চাহিদা রেখা বাঁদিক থেকে ডান দিকে নিম্নমুখী হয়? এখানে আমরা দেখব, আমরা তো একটা জিনিস এখানে দেখেই নিয়েছি, আমরা যদি এটা আসি যে ডিমান্ড কার্ভ কেন ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়, দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড ডিমান্ড। এবার আমাদের জানতে হবে যে হোয়াই দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশনশিপ, কেন প্রাইস আর ডিমান্ডের মধ্যে আমরা ইনভার্স রিলেশনশিপ পাই, এটা আমাদের এখান থেকে জানতে হবে। ঠিক আছে, এখান থেকে আমাদের এটা জানতে হবে। ঠিক আছে, এবার এটা জানার জন্য আমাদের কতগুলো পয়েন্ট আছে, আমাদের পয়েন্টগুলোকে জানতে হবে যে এই কারণে ডিমান্ড, দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড price and demand, and so the demand curve is downward sloping. কি কারণ? ফার্স্ট পয়েন্ট, ল অফ ডিমিনিশিং marginal utility.
ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি। ঠিক আছে, তো হোয়াট ইজ ইউটিলিটি? ইউটিলিটি আমরা কি জানি? ইউটিলিটি ইজ দ্য ওয়ান স্যাটিসফাইং পাওয়ার অফ এ কমোডিটি। কি বললাম? ইউটিলিটি ইজ দ্য ওয়ান স্যাটিসফাইং পাওয়ার অফ এ কমোডিটি। ঠিক আছে, উপযোগ হলো কোনো দ্রব্যের অভাব পূরণ করার ক্ষমতা। কোনো দ্রব্য ভোগ করে আমরা তার থেকে যে অভাব পূরণ করি, ওকে, সেখান থেকে যে স্যাটিসফ্যাকশন ডিরাইভ করি, সেটাই হলো ওই কমোডিটির ইউটিলিটি বা উপযোগ। নাও হোয়াট ইজ মার্জিনাল ইউটিলিটি? মার্জিনাল ইউটিলিটি তোমরা লিখে নিতে পারো। মার্জিনাল ইউটিলিটি ইজ দ্য অ্যাডিশন টু টোটাল ইউটিলিটি। লিখে নাও, marginal utility is the addition to the total utility due to an increase in consumption of a product by extra 1 unit. That means আমরা এখানে marginal utility কি লিখতে পারি? mu equals del tu by del q। আমরা কি বললাম? এক্সট্রা কনজামশন অফ 1 ইউনিট প্রোডাক্ট, তার মানে ডেল কিউ মিনস এক্সট্রা কনজামশন অফ 1 ইউনিট প্রোডাক্ট। নাও ফর দিস এক্সট্রা কনজামশন হোয়াট উই গেট সাম এক্সট্রা ইউনিট অফ ইউটিলিটি। ডেল টিউ রিপ্রেজেন্ট দ্যাট এক্সট্রা ইউনিট অফ ইউটিলিটি। সো 1 ইউনিট এক্সট্রা কমোডিটি কনজামশন থেকে আমরা যে এক্সট্রা ইউটিলিটি ডিরাইভ করে থাকি, দ্যাট ইজ কল্ড marginal utility. Okay, therefore mu equals to del tu by del q. Now why it is diminishing marginal utility? এটা আমরা দেখব যে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং এটা আমাদের আমরা পাবো ফ্রম দ্য আলফ্রেড মার্শাল এখানে বলেছিলেন। আচ্ছা, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, একটা কথা আমাদের এখানে বলে নেওয়া দরকার। এখানে আমরা ইউটিলিটিকে মাপছি কার্ডিনাল। ঠিক আছে, এটা ইউটিলিটিটা হচ্ছে আমাদের কার্ডিনাল ইউটিলিটি। এখানে ইউটিলিটি হচ্ছে আমাদের কার্ডিনাল ইউটিলিটি। কার্ডিনাল ইউটিলিটি মানে আমরা আলফ্রেড মার্শাল ধরে নিয়েছিলেন যে ইউটিলিটি ক্যান বি মেজারেবল। ইউটিলিটিকে আমরা মেজার করতে পারি, এবং তিনি সেটাকে মেজার করার জন্য একটা ইউনিট ধরে নিয়েছিলেন, দ্যাট ইজ ইউটিল। ঠিক আছে, যেমন আমরা কোনো কমোডিটি ধরে নাও, আলুকে আমরা মেজার করছি, কী দিয়ে মেজার করি? কেজি। তাই তো, পেট্রোলকে মেজার করছি কী দিয়ে মেজার করি? লিটার। এগুলো হচ্ছে এদের এক একটা ইউনিট। ঠিক তেমনি ইউটিলিটিকে মেজার করার জন্য আলফ্রেড মার্শাল যে ইউনিটটা ধরেছিলেন, দ্যাট ইজ ইউটিল। ওকে, তাহলে এই ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি এটা কোথা থেকে আসছে? কার্ডিনাল ইউটিলিটি কনসেপ্ট থেকে আসছে। ওকে, এবং সেখানে mu is equal to del tu by del q, and why it is diminishing marginal utility? এটার কারণ হিসেবে আলফ্রেড মার্শাল বললেন যে as q increases, মানে as consumption increases, q means consumption, যত আমরা বেশি করে দ্রব্য ভোগ করব, as q increases total utility increases। ওকে, মোট উপযোগ কী হবে? যত আমরা বেশি বেশি করে দ্রব্য ভোগ করব, মোট উপযোগ বাড়বে, total utility will increase, but at a diminishing rate, এটা মাথায় রাখতে হবে। বাট এট এ ডিমিনিশিং রেট মানে আমাদের রেটটা ক্রমাগত ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকবে। মনে করো আমরা এখানে যদি একটা ছোট্ট করে বুঝে নিই, কিউ টিইউ এমইউ। ঠিক আছে, আমরা এখানে কিউ এর জায়গায় 1 2 3 4 5 ধরেন একটা ছোট্ট করে টেবিল ধরে নিচ্ছি। ঠিক আছে, এবার যখন কোয়ান্টিটি 1 তখন ধরে নাও টোটাল ইউনিট ছিল 10, কোয়ান্টিটি 2 টোটাল ইউটিলিটি হচ্ছে 18, কোয়ান্টিটি 3 টোটাল ইউটিলিটি ধরো 24, কোয়ান্টিটি 4 টোটাল ইউটিলিটি ধরে নাও 28, অ্যান্ড 5 টোটাল ইউটিলিটি ইজ 30। তাহলে দেখো যত কোয়ান্টিটি কনজামশন ইনক্রিজ করছে, টোটাল ইউটিলিটি ইনক্রিজ করছে। ঠিক না? টোটাল ইউটিলিটি ইনক্রিজ করছে, বাট ইনক্রিজেস অ্যাজ এ ডিমিনিশিং রেট। ঠিক আছে, এটা কীভাবে দেখবো? দেখো, এটাকে আমরা এইভাবে দেখতে পারি। দেখো, প্রথমে ছিল 10 ইউনিটস। ঠিক আছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার মার্জিনাল ইউটিলিটিও হবে 10। এরপরে 1 থেকে যখন 2 ইউনিট কোয়ান্টিটি বাড়লো, তখন টোটাল ইউটিলিটি
10 থেকে বেড়ে কত হলো 18, তার মানে অ্যাডিশন কত হলো, আগে ছিল 10 তারপর হলো 18, তাহলে অ্যাডিশন কত হলো 8, তাহলে 8 উইল বি দ্য মার্জিনাল ইউটিলিটি ফর সেকেন্ড ইউনিট। তারপরে যখন 2 থেকে 3 ইউনিট হলো তখন টোটাল ইউটিলিটি 18 থেকে 24, তাহলে অ্যাডিশন কত হলো 6, তাই তো, তাহলে মার্জিনাল ইউটিলিটি 6। তারপর 3 থেকে যখন 4 হলো তখন 24 থেকে এটা 28 হলো, তাহলে অ্যাডিশন কত হলো 4, এবং যখন 4 থেকে 5 হলো তখন 28 থেকে 30 হলো, তাহলে এখানে অ্যাডিশন কত হলো 2। তাহলে দেখো টোটাল ইউটিলিটি বাড়ছে বাট এটা ডিমিনিশিং রেট, সো মার্জিনাল ইউটিলিটি ইজ অলওয়েজ কী হয়, ডিমিনিশিং। এর জন্য এটাকে বলা হয় ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল, ঠিক আছে। আচ্ছা, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি কী সেটা তো আমরা বুঝলাম। ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটির সাথে ডিম্যান্ড কার্ভের কী রিলেশন আছে, ওয়াই ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, এর সাথে এর কী সম্পর্ক? এর সাথে এর সম্পর্কটা হচ্ছে যে ফর ওয়ান কমোডিটি, ঠিক আছে, আলফ্রেড মার্শাল বললেন ফর ওয়ান কমোডিটির ক্ষেত্রে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম, ক্রেতার ভারসাম্য, কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম কী হয়, কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম কোথায় হয়, যেখানে এমইউ ইজ ইকুয়াল টু পি হয়, অর্থাৎ যেখানে প্রাইস মার্জিনাল ইউটিলিটির সাথে সমান হয়ে যায় সেখানে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম হয়। অর্থাৎ কনজিউমার কোনো কমোডিটি ততক্ষণ পর্যন্ত কনজিউম করবে যতক্ষণ না তার মার্জিনাল ইউটিলিটি এবং তার প্রাইস ইকুয়াল হয়ে যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কনজিউমার ওই কমোডিটি কনজিউম করে যাবে, এর জন্য এটাকে বলে কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়াম। ওকে, এবার কি হচ্ছে, ধরো লেট প্রাইস অফ এ কমোডিটি ডিক্রিজেস, ধরে নাও কোনো কমোডিটি প্রাইস ডিক্রিজ করে গেছে, তাহলে যেহেতু কনজিউমার ইকুইলিব্রিয়ামে প্রাইস ইজ ইকুয়াল টু মার্জিনাল ইউটিলিটি হয়, তাহলে প্রাইস যদি ডিক্রিজ করে অবভিয়াসলি মার্জিনাল ইউটিলিটিও কী হবে, ডিক্রিজ করে যাবে, তাই তো। এবার মার্জিনাল ইউটিলিটি যদি ডিক্রিজ করে যায় তাহলে মার্জিনাল ইউটিলিটি কখন ডিক্রিজ করবে, যখন কোয়ান্টিটির যে কনজামশন সেটা কী হবে, ইনক্রিজ করবে। কী করে, দেখো এই টেবিলটা খেয়াল করো, দেখো যত মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করছে কোয়ান্টিটি কনজামশন দেখো ইনক্রিজ করছে, যত এটা ডিক্রিজ করছে এটা তত ইনক্রিজ করছে, ঠিক আছে। 1 2 3 4 5 হচ্ছে যত মার্জিনাল ইউটিলিটি ডিক্রিজ করছে, তাই তো। তাই এমইউ তখনই ডিক্রিজ করবে যখন কোয়ান্টিটি কনজামশন বাড়বে, তার মানে দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি, সো দ্য ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপ। উল্টো দিক দিয়ে দেখো, ধরে নাও প্রাইস ডিক্রিজ করেছে, প্রাইস যদি ডিক্রিজ করে, যেহেতু ইকুইলিব্রিয়ামে এমইউ ইজ ইকুয়াল টু পি হয়, তাহলে প্রাইস ডিক্রিজ করলে মার্জিনাল ইউটিলিটি, সরি একই জিনিস বলে দিলাম, উল্টো দিক দিয়ে দেখো, এটা ধরে নাও প্রাইস ইনক্রিজ করেছে, ঠিক আছে, তাহলে ইন ইকুইলিব্রিয়াম যেহেতু মার্জিনাল ইউটিলিটি ইজ ইকুয়াল টু পি হয়, তাহলে সেখানে কী হবে, প্রাইস যদি ইনক্রিজ করে মার্জিনাল ইউটিলিটিও কী হবে, ইনক্রিজ করবে, আর মার্জিনাল ইউটিলিটি তখনই ইনক্রিজ করবে যখন কোয়ান্টিটি কনজামশন কী হবে, ডিক্রিজ করবে। দেখো উল্টো দিক দিয়ে ওঠো, যদি আমরা এদিক থেকে এদিকে উঠি, এদিক থেকে এদিকে উঠি, ঠিক আছে, তাহলে কী হচ্ছে, দেখো মার্জিনাল ইউটিলিটি ক্রমাগত বাড়ছে, 2 4 6 8 10, এবং যত মার্জিনাল ইউটিলিটি বাড়ছে কোয়ান্টিটি কনজামশন দেখো কমে যাচ্ছে, 5 4 3 2 1, তাই তো। তাহলে মার্জিনাল ইউটিলিটি তখনই বাড়বে যখন কোয়ান্টিটি কনজামশন কমে যাবে। এগেন দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশন বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি, তাহলে প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটির এই ইনভার্স রিলেশনের জন্যই ডিম্যান্ড কার্ভ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়, এবং প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি ইনভার্স রিলেশনের পিছনে যে কারণ সেটা হচ্ছে ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, হুইচ ইজ গিভেন বাই আলফ্রেড মার্শাল, ওকে, তাহলে আমাদের ফার্স্ট পয়েন্ট পড়া হয়ে গেল, আশা করি বোঝা গেছে। এবার আমরা সেকেন্ড পয়েন্টে চলে আসি, why demand curve is downward sloping, আমরা সেকেন্ড পয়েন্ট। why demand curve is downward sloping, সেকেন্ড পয়েন্ট কি, নাম্বার 2, সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে সাবস্টিটিউশন এফেক্ট। ঠিক আছে, এটাকে বাংলায় বলে পরিবর্ত প্রভাব।
পরিবর্ত এটাকে বাংলায় বলে পরিবর্ত প্রভাব। ওকে, এবার আমাদের জানতে হবে হোয়াট ইজ সাবস্টিটিউশন এফেক্ট অথবা পরিবর্ত প্রভাব কাকে বলছে। আচ্ছা, পরিবর্ত প্রভাব বা সাবস্টিটিউশন এফেক্ট কোথা থেকে আসে? সাবস্টিটিউট কমোডিটি থেকে আসে, পরিবর্ত কমোডিটি থেকে আসে। সাবস্টিটিউট কমোডিটি, সাবস্টিটিউট কমোডিটি দেখবে ফার্স্ট ক্লাসে আমি তোমাদের কিছুটা বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ সাবস্টিটিউট কমোডিটি। সাবস্টিটিউট কমোডিটি হচ্ছে সেই সমস্ত কমোডিটি যারা একই ধরনের ওয়ান স্যাটিসফাইং ক্ষমতা রাখে, যেমন টি অ্যান্ড কফি। ওকে, যেমন টি অ্যান্ড কফি একই ধরনের ওয়ান স্যাটিসফাইং ক্ষমতা যাদের রয়েছে তাদেরকে আমরা কি বলি? সাবস্টিটিউট কমোডিটি। ঠিক আছে, এবার যদি মনে করো কফির প্রাইসটা ধরে নাও, টি এর প্রাইসটা, এটা ধরে নাও এক্স কমোডিটি, এটা ধরে নাও ওয়াই কমোডিটি। এবার ধরো প্রাইস অফ টি কমে যাচ্ছে, কফির প্রাইস কিন্তু সেম আছে, পিওয়াই কনস্ট্যান্ট, পিওয়াই কনস্ট্যান্ট। ওকে, পিওয়াই কিন্তু কনস্ট্যান্ট আছে, পিওয়াই কনস্ট্যান্ট আছে, প্রাইস অফ এক্স কমে যাচ্ছে। ঠিক আছে, প্রাইস অফ এক্স যদি কমে যায়, প্রাইস অফ এক্স যদি কমে যায়, তাহলে কি হবে? টি রিলেটিভলি চিপার হয়ে যাবে দেন কফি। দেন টি যদি কফির থেকে রিলেটিভলি চিপার হয়ে যায়, অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে সস্তা হয়ে যায়, তাহলে কনজিউমার কী করবে? বেশি করে টি কনজিউম করবে, কম করে কফি কনজিউম করবে। তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে টি ইজ রিলেটিভলি চিপার, এবং টি যেহেতু রিলেটিভলি চিপার হচ্ছে তার জন্য কি হবে? টি এর ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে, কনজিউমাররা বেশি করে টি কনজিউম করবে, টি এর ডিম্যান্ড বেড়ে যাবে। তোমরা দেখো এগেন দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশনশিপ বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি, এবং এই ইনভার্স রিলেশনশিপ হওয়ার পিছনে কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে সাবস্টিটিউট কমোডিটি। সাবস্টিটিউট কমোডিটি থেকেই এই ইনভার্স রিলেশনশিপটা আসলো। সো দিস ইজ কল্ড সাবস্টিটিউশন এফেক্ট, এবং এই কারণের জন্য কি হয়? ডিম্যান্ড কার্ভ ডাউনওয়ার্ড স্লোপ। নেক্সট, নাম্বার 3, ইনকাম এফেক্ট। যেটাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি আয় প্রভাব। আয় প্রভাব কাকে বলে? ইনকাম এফেক্ট হচ্ছে যে যদি প্রাইস ডিক্রিজ করে তাহলে কনজিউমারের রিয়েল ইনকাম ইনক্রিজ করে। যদি কোনো কমোডিটির প্রাইস ডিক্রিজ করে তাহলে কনজিউমারের রিয়েল ইনকাম প্রকৃত আয়, যেটাকে বাংলায় বলে, এটা বেড়ে যায়। এবার রিয়েল ইনকাম বেড়ে যায় মানেটা কি? রিয়েল ইনকাম বেড়ে যাওয়া মানে হচ্ছে, রিয়েল ইনকাম বলতে আমরা বুঝি M/P, মানে মানি ইনকাম ডিভাইডেড বাই প্রাইসিং। ঠিক আছে, M/P। এবার ধরে নাও তোমার মানি ইনকাম, সাপোজ বলছি, ধরে নাও 200 টাকা, এবং যে পার্টিকুলার কমোডিটি এক্স কমোডিটি তুমি কিনতে যাচ্ছ তার দাম ধরো 10 টাকা, তাহলে তুমি কত ইউনিট, 200 টাকা দিয়ে কত ইউনিট এক্স কমোডিটি কিনতে পারবে? 20 ইউনিট। ঠিক, ওকে। এবার ধরে নাও তোমার মানি ইনকাম বেড়ে গিয়ে 400 হয়ে গেছে, তার সাথে সাথে প্রাইস লেভেলও বেড়ে গিয়ে ধরো 20 হয়ে গেছে, অর্থাৎ তোমার মানি ইনকাম দেখো ডবল হয়েছে, তোমার প্রাইস লেভেলও ডবল হয়েছে। তুমি এখন 400 টাকা ইনকাম করছো, 20 টাকা হচ্ছে এক্স কমোডিটির প্রাইস, তুমি কত ইউনিট এক্স কমোডিটি কিনতে পারবে? 20। তার মানে তোমার মানি ইনকাম ইনক্রিজ করেছে কিন্তু তোমার রিয়েল ইনকাম কনস্ট্যান্ট আছে। আবার উল্টো দিকে ধরো তোমার মানি ইনকাম হয়েছে 200 টাকায় আছে ধরে নাও, কিন্তু ধরো এক্স কমোডিটির প্রাইস 10 টাকা থেকে কমে 5 টাকা হয়ে গেছে, তাহলে তোমার রিয়েল ইনকাম কত হয়ে যাবে? 40 ইউনিটস। তাহলে কি দাঁড়ালো ব্যাপারটা, যে তোমার মানি ইনকাম সেম থাকা অবস্থায় যদি তোমার প্রাইস লেভেল ডিক্রিজ করে যায় তাহলে তোমার রিয়েল ইনকাম কি হবে? বেড়ে যাবে। দেখো 200 মানি ইনকাম ছিল, 10 ছিল প্রাইস, তখন তুমি 20 ইউনিটস এক্স কমোডিটি কিনতে পারছো, কিন্তু তোমার ইনকাম 200ই আছে, কিন্তু এক্স কমোডিটি প্রাইসটা 10 থেকে 5 হয়ে গেছে। এখন তুমি কত ইউনিট কিনতে পারছো?
এক্স কমোডিটি কিনতে পারছো 40। তার মানে আগে যেটা তোমার রিয়েল ইনকাম ছিল 20, এখন সেটা বেড়ে গিয়ে হয়ে গেল কত, 40। তাহলে যত প্রাইস ডিক্রিজ করবে রিয়েল ইনকাম তত কী হবে, বাড়বে। এবং রিয়েল ইনকাম বাড়লে অবভিয়াসলি এক্স কমোডিটির কনজামশন বা ডিম্যান্ড তোমার কাছে কী হবে, বেড়ে যাবে। কারণ আগে তুমি যেখানে 20 ইউনিট কিনতে, এখন 40 ইউনিট কিনছো। নট নেসেসারি তোমাকে 40 ইউনিটই কিনতে হবে, তুমি ধরো 20 ইউনিটের জায়গায় সেখানে তুমি 30 ইউনিট কিনলে, আর বাকি যে টাকাটা বেঁচে রইলো সেটা দিয়ে অন্য কোনো কমোডিটিও কিনতে পারো। বাট এইটা শিওর যে যদি প্রাইস ডিক্রিজ করে, যদি প্রাইসটা ডিক্রিজ করে যায়, তাহলে কোয়ান্টিটি কনজামশন কিছুটা হলেও কী হবে, বাড়বে। কারণ তোমার রিয়েল ইনকাম বেড়ে যাচ্ছে। তাহলে প্রাইস কমে যাওয়ার জন্য যেহেতু রিয়েল ইনকাম বাড়ে, তাই কোয়ান্টিটির ডিম্যান্ড কী হয়ে যায়, বেড়ে যায়। তাহলে দেখো এখানেও কী হচ্ছে, ইনভার্স রিলেশন। ঠিক আছে, উল্টোটা দেখে নাও, ধরে নাও তোমার ইনকাম 200 আছে, এক্স কমোডিটির প্রাইস ধরে নাও 10 থেকে বেড়ে গিয়ে 20 হয়ে গেছে, তাহলে তুমি এখন কত ইউনিট এক্স কমোডিটি কিনতে পারবে, 10 ইউনিটের বেশি কিনতে পারবে। আগে যেখানে কিনতে 20 ইউনিট, এখন সেখানে কিনছে কত, 10 ইউনিট। তার মানে রিয়েল ইনকাম কী হচ্ছে, কমে যাচ্ছে। তার মানে যত প্রাইস অফ এক্স ইনক্রিজ করবে, তোমার রিয়েল ইনকাম কী হবে, তোমার প্রকৃত আয় কী হবে, তত ডিক্রিজ করে যাবে। আর যত তোমার প্রকৃত আয় বা রিয়েল ইনকাম ডিক্রিজ করবে, তত ওই কমোডিটির ডিম্যান্ডও তোমার কাছে কী হয়ে যাবে, কমে যাবে। কারণ 10 ইউনিটের বেশি তো তুমি কিনতে পারছো না। আগে যেখানে তুমি 20 ইউনিট কিনতে, এখন সেখানে তুমি 10 ইউনিটের বেশি কিনতে পারছো না। তাহলে অবভিয়াসলি তোমার এক্স কমোডিটির ডিম্যান্ড কী হবে, কমে যাবে। তার মানে এখানেও কী দেখতে পাচ্ছি আমরা, ইনভার্স রিলেশন। ঠিক আছে, এবং এই ইনভার্স রিলেশনের পিছনে কারণ কি, ইনকাম চেঞ্জের জন্য প্রাইস আর কোয়ান্টিটির মধ্যে কী হচ্ছে, ইনভার্স রিলেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। দেখো ইনকাম চেঞ্জের জন্য প্রাইস আর কোয়ান্টিটির মধ্যে ইনভার্স রিলেশন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাই তো। তাহলে যেহেতু এটা ইনকাম চেঞ্জের জন্য প্রাইস আর কোয়ান্টিটির মধ্যে ইনভার্স রিলেশন দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য এটাকে বলা হয় ইনকাম এফেক্ট। এবং এই ইনকাম এফেক্টের জন্য ডিমান্ড কার্ভ কী হয়, ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়। বোঝা গেছে, বেশ। এবার আমরা ফোর্থ পয়েন্টে চলে আসি। ফোর্থ পয়েন্ট হচ্ছে, ফোর্থ পয়েন্টটাকে আমরা বলতে পারি ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট। ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট। হোয়াট ইজ ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট? ঠিক আছে, এই কনসেপ্টটা যেমন আগের বারে তোমাদের ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, এটা কে বলেছিল, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি, ল অফ ডিমিনিশিং মার্জিনাল ইউটিলিটি বলেছিল আলফ্রেড মার্শাল। ঠিক তেমনি ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট, এই কনসেপ্টটা কে দিয়েছিল, এই কনসেপ্টটা দিয়েছিল হচ্ছে পল স্যামুয়েলসন। পল স্যামুয়েলসন একজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ছিলেন। এবং আমরা যত এরপর আস্তে আস্তে এই ইকোনমিক্স সাবজেক্টে আরও যত আস্তে আস্তে আমরা ইন ডেপথ যাব, তত তোমরা পল স্যামুয়েলসনের কথা এরপর বারবার রিপিটেডলি শুনতে থাকো। এবার এর মধ্যে আরও একটা জিনিস তোমাদের বলে নেওয়া দরকার ছিল, সেটা হচ্ছে সাবস্টিটিউশন এফেক্ট আর ইনকাম এফেক্ট। এই ক্ষেত্রে আমরা যে রিলেশনশিপটা দেখালাম, প্রাইস আর কোয়ান্টিটির মধ্যে যে রিলেশনশিপ, যে কারণে ডিম্যান্ড কার্ভ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হলো, সেটা কিন্তু এসছে অর্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালিসিস থেকে। অর্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালিসিস, ঠিক আছে। এবার অর্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালিসিস মানে যেখানে আমরা ইউটিলিটিকে মেজার করতে পারি না, আমরা এখানে ইউটিলিটির মাধ্যমে র্যাঙ্কিং করতে পারি। কোনো কমোডিটি আমরা কি করতে পারি, র্যাঙ্কিং। ঠিক আছে, কোনো কমোডিটি ভালো, কোনো কমোডিটি খারাপ, এইগুলো আমরা যেটাতে বলতে পারি, ঠিক আছে, সেটাকে আমরা কি বলি, অর্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালিসিস। ঠিক আছে, এবং এটা যিনি দিয়েছিলেন তার নাম হচ্ছে J.R. হিক্স। J.R. হিক্স এই ইকোনমিস্ট এই অর্ডিনাল ইউটিলিটি অ্যানালিসিস দিয়েছিলেন, যার উপর বেস করে সাবস্টিটিউশন এফেক্ট, ইনকাম এফেক্ট ডিসক্রাইব করছে দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশন বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। বুঝে গেছে? তাহলে সাবস্টিটিউশন এফেক্ট, ইনকাম এফেক্ট হয়ে গেল। ব্যান্ডওয়াগন এফেক্টে আসি লাস্ট। ব্যান্ডওয়াগন এফেক্টকে দিয়েছিলেন পল স্যামুয়েলসন। পল স্যামুয়েলসন কী বলেছিলেন? পল স্যামুয়েলসন কী বলেছিলেন? পল স্যামুয়েলসন বলেছিলেন যে যদি কোনো কমোডিটির প্রাইস ডিক্রিজ করে, কোনো কমোডিটির প্রাইস যদি ডিক্রিজ করে, দেয়ার উইল বি টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট
স্যামিলটেনিয়াসলি। ঠিক আছে, তাহলে সেখানে আমরা কি দেখতে পাই? টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট, টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট, টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট সেখানে আমরা দেখতে পাই। ঠিক আছে, কীরকম টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট সেখানে আমরা দেখতে পাই? টু টাইপস অফ ইম্প্যাক্ট যেগুলো সেখানে দেখা যায়, সেটাকে যদি আমরা 1 নম্বর 2 নম্বর লিখি, তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে ক্রিয়েশন অফ নিউ কনজিউমার, আর সেকেন্ড নাম্বার টু হচ্ছে ইনক্রিজ ইন ডিমান্ড বাই ওল্ড কনজিউমার। ঠিক আছে, নিউ কনজিউমারের ক্রিয়েশন হবে, ওল্ড কনজিউমারের ডিমান্ড ইনক্রিজ করবে যদি প্রাইস ডিক্রিজ করে। ঠিক আছে, এক্সাম্পল ধরে নাও সেলফোন বা মোবাইল ফোন। সেলফোন বললে তোমরা অনেক সময় কম নাও বুঝতে পারো। মোবাইল ফোন যখন দাম কমবে, যেমন এখন অনেক ভালো ভালো কনফিগারেশনের মোবাইল সেট অনেক কম দামে পেয়ে যাচ্ছি আমরা, কিন্তু যদি মোবাইল ফোনের দাম কমে, তাহলে নতুন নতুন কনজিউমার যারা আগে ওই মোবাইল ফোনটা বা ওই স্পেসিফিকেশনের মোবাইল ফোন কিনতে পারতো না, তারা এখন সেগুলো কিনবে, তাই না? তার মানে ক্রিয়েশন অফ নিউ কনজিউমার হবে। আবার যখন মোবাইল সেটের দাম আরও কমে যাবে, তখন যার কাছে ধরো ওই কনফিগারেশনের মোবাইল সেট রয়েছে, সে হয়তো আরও একটা এক্সট্রা কিনে নিতে পারে তার কনভিনিয়েন্সের জন্য। একটা তার অফিসিয়াল পারপাসে রইল, একটা অনঅফিসিয়াল মানে বাড়ির লোকেদের কাছে বা বাড়ির লোকেদের পারপাসে রইল। ঠিক আছে, একের অধিক জিনিস সে কিনতে পারে। তার মানে যখনই প্রাইস অফ কোনো কমোডিটি, শুধু মোবাইল ফোন না, যে কোনো কমোডিটির যখনই প্রাইস ডিক্রিজ করবে, তখন সেক্ষেত্রে এই দুটো ইম্প্যাক্ট সেখানে হয়। এবং এই দুটো ইম্প্যাক্টের ফলে কী হচ্ছে দেখো, নতুন কনজিউমার যখনই চলে আসবে, তখন ওই কমোডিটির ডিম্যান্ড কী হবে? বাড়বে। আবার যখন ওল্ড কনজিউমার যারা আছে, তারা বেশি বেশি করে ওই কমোডিটিটা কিনবে, তখনও কী হবে? ওই কমোডিটির ডিম্যান্ড কী হবে? বাড়বে। তাহলে ইন টোটাল এফেক্ট কোয়ান্টিটি অফ এক্সের ডিম্যান্ড কী হবে? বাড়বে। তার মানে যত প্রাইস অফ এক্স কমছে, তত কোয়ান্টিটি অফ এক্সের ডিম্যান্ড বাড়ছে, তাই না? এবং যত প্রাইস অফ এক্স কমছে এবং কোয়ান্টিটি অফ এক্সের ডিম্যান্ড বাড়ছে, তত আমরা সেখানে দেখতে পাচ্ছি কি? ইনভার্স রিলেশন। ঠিক আছে, এবং এই ইনভার্স রিলেশনটা হচ্ছে এই দুটো কারণের জন্য, যেটা বলেছিলেন কে? পল স্যামুয়েলসন, এবং তিনি তার নাম দিয়েছিলেন সেটাকে ব্যান্ডওয়াগন এফেক্ট। তাই ব্যান্ডওয়াগন এফেক্টের জন্য আমরা দেখতে পাই প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটির মধ্যে, প্রাইস অ্যান্ড ডিম্যান্ডের মধ্যে ইনভার্স রিলেশনশিপ, এবং সেই কারণেও ডিম্যান্ড কার্ভ কী হয়? ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং। ওকে, তাহলে আমরা টোটাল 4টে পয়েন্ট দেখলাম, যে কারণগুলোর জন্য ডিম্যান্ড কার্ভ কী হয়? ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়। এবং এই কারণগুলো হচ্ছে দায়ী যে ওয়াই দেয়ার ইজ এ ইনভার্স রিলেশন বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড কোয়ান্টিটি। এই কারণগুলোর জন্যই প্রাইস আর কোয়ান্টিটির মধ্যে ইনভার্স রিলেশন দেখতে পাওয়া যায়, এবং ডিউ টু দিস ইনভার্স রিলেশন, এবং এই ইনভার্স রিলেশনের জন্যই ডিম্যান্ড কার্ভ কী হয়? ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়। তাহলে ওয়াই ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, কেন চাহিদা রেখা নিম্নমুখী হয়, এটা আমাদের যদি পরীক্ষায় আছে, তাহলে আমাদের এই 4টে পয়েন্ট লিখে তাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিতে হবে। ওকে, তাহলে আজকে আমরা স্লোপ অফ ডিম্যান্ড কার্ভ, অর্থাৎ কেন স্লোপ অফ ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ নেগেটিভলি স্লোপড, ঠিক আছে, ওয়াই ডিম্যান্ড কার্ভের স্লোপ অলওয়েজ আমরা নেগেটিভ পাই, সেটা আমরা দেখলাম। আর আমরা দেখলাম যে ওয়াই ডিম্যান্ড কার্ভ ইজ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং, বা ওয়াই দেয়ার ইজ দ্য ইনভার্স রিলেশন বিটুইন প্রাইস অ্যান্ড ডিম্যান্ড। ঠিক আছে, সেটা আমরা দেখলাম যে এই কারণগুলোর জন্য প্রাইস আর ডিম্যান্ডের মধ্যে ইনভার্স রিলেশন দেখতে পাওয়া যায় বা নেগেটিভ রিলেশন দেখতে পাওয়া যায়, এবং সেই কারণে ডিম্যান্ড কার্ভ ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়। এবং তার আগে দেখলাম যে ডিম্যান্ড কার্ভ যেহেতু ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং হয়, তার জন্য এর স্লোপ সবসময় কী হয়? নেগেটিভ হয়। আশা করি এই দুটো টপিক তোমরা বুঝতে পেরেছো। যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়, তোমরা অবশ্যই আমাকে নিচে দেখবে তোমাদের নাম্বার যাচ্ছে,
সেই নাম্বারে তোমরা আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো, আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো, ঠিক আছে? আমি চেষ্টা করব তোমাদের যত কোয়ারিজ আছে সেগুলোর জবাব দিয়ে দেওয়ার। আর এই ক্লাস যদি তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়, তোমরা এটাকে একটু শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, যাতে তোমার বন্ধুরাও এর থেকে উপকৃত হতে পারে। ওকে, গুড ডে।